या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। मैं आलोचना करुथिले प्रश्न थिला मन क्षेत्र रे उपस्थित होता कौन सी विशृंखला आम जावतीय शारीरिक असुस्थतार सर्वमूल कारण बोली कि मां से विषय जहाँ कही तार सारांश रे प्रथम कहले जे सेमती कही हब नहीं प्रत्येक व्यक्ति पाखरे ये असुस्थतार कारण भिन्न भिन्न। तापरे एक भी कहले प्राणिक क्षेत्र भी आसी पारे मानसिक क्षेत्र भी आसी पारे शारीरिक क्षेत्र आसी पारे। तापरे किंतु जो विषय आलोचना करने को गले एवं कहले जे योगचारणा क्षेत्र रे जो माने योग साधना करुचंती सेमानक क्षेत्र रे जो कारण होची आमे ताकू नेकी आलोचना करिबा एवं सेटा हम पय दरकार मध्य ए कथा मा कहले एवं कहले जे सेगुडा को नेकी ताकू केते गुडे विभक्त करी हेबे। प्रथम जो कथा के कहले जो माने योग अभ्यास करुचंती सेमानक भितरे जो जो अंश गुडिक रूपांतर पय प्रस्तुत हो जाइछि जेतेबेले से उच्चतम सत्ता जेतो से कार्य करे तेणु से कौन करे प्रथमे सर्वप्रथमे से जावतीय जो उपादान जो गुडिक रूपांतर पे प्रस्तुत तांकर कार्य को बा रूपांतर कार्य को त्वरान्वित करे। जेतेबेले से ताको त्वरान्वित करे सेतेबेले कौन घटे ना अन्यान्य सत्ता जो माने रहिचंती सेतिरे से कहले जेमती शरीर टिके अधिक परिवर्तन विमुख तेणु सी जो गति रे बा जो बेगरे प्राणिक सत्ता बा मन सत्ता जेति की त्वरित बेगरे से आगे ही चले से बेगरे शरीर जाई पारे। तापरे प्राण क्षेत्र रे कहले जे प्राणिक चेतना यदि प्रस्तुत नहीं तेबे मन एवं प्राण एवं शरीर ये तीनटा भितर गोटे असमंजसता सृष्टि हुए। आमे उदाहरण भी देखिले जदि आपणकर जेकोसी कथा भी हो मन जदि आगे पलैब एवं प्राण शरीर दिता रहीगले पछरे तेबे हेई परिबनी। गाड़ी जो ऑटोर धरा जो तीनटा चक अच्छी ओके आम मन प्राण शरीर कथा जो कह तीनटा चक नहीं आग चकटा कह मु जोरे बुलि पछ चक कह धीरे बुलि असंभव। से कौन हम जदि आप देखिए जो आग चक्कर ब्रेक आप ब्रेक मारला बेले जब आग चकटा को ब्रेक देदेले कौन हुए गाड़ी ओल्टी पड़े साइड पछ चकटा जोरे चलती आग चकटा आप ब्रेक देदेले ताले कौन हम स्लीप मार चारि चकिया भी होते तेणु ये आउ गोटे कथा भी कहते कौन एपरिक चैत्य क्षेत्र जो सी जो सत्वर लिखते बढ़िया भाव कहले कौन माने से निजक त्वरान्वित भाव जदि यथार्थ ग्रहणशीलता नहीं अन्य जगार चैत्य सत्तार जदि अग्रगति करने सी जदि आगे गलानी अधिक
ତେବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଦେଖାଯାଏ। କାହାର? ଚୈତ୍ୟ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଏଇ 3-4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଦେଖାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିଥାଇପାରେ। ଆପଣ 4 ଚକିଆରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ଚକିଆରେ ବି ଆପଣ ଯଦିଓ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି 4 ଚକିଆଟା ହଉଛି କଣ ଷ୍ଟେବୁଲ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଗତି କରିବା ସିଷ୍ଟମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗ ଚକ କହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ ରେ ବୁଲିବି, ପଛ ଚକ କହିବ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ପିଡ ରେ ବୁଲି ପାରୁନି, ମୁଁ ମୋ ସ୍ପିଡ ରେ ବୁଲିବି। ସେମିତି ହେଲେ ଗାଡି ଆଗକୁ ଯାଇବା ସମ୍ଭବ କି? ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଅସୁବିଧା କଣ ହବ? ପଛ ଚକା ଯଦି ଜୋରରେ ବୁଲେ, ଆଗ ଚକା କହିବ ମୁଁ ଧୀରେ ବୁଲିବି, କି ବାଁ ପଟ କହିବ ମୁଁ ଧୀରେ ବୁଲିବି, ଡାହାଣ ପଟ ଜୋରରେ ବୁଲିବି। ତେବେ ଗାଡିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହବ, ଆମ ଶରୀରରେ ସେ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ସେ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟା ଆମ ପାଖରେ ଅସୁସ୍ଥତାର ରୂପ ନେଇକିରି ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଶେଷକୁ କହିଲେ ଯେ କଣ ହୁଏ ନା ବେଳେ ବେଳେ ଉନ୍ମାଦ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଏଇ ଅସମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଶରୀରକୁ ଆସି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର, ଘିମିରି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୃହତ୍ତର କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାଟି ସତ୍ତାର ସେଇ ସବୁ ଭାଗରେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ରଖିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଶକ୍ତିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଓ ତା ଲାଗି ଆପଣାର ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ନିଜ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଥାନ୍ତି ବା ସମ୍ମତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡିକରେ ସେ କଣ ସେ ଗୋଟେ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇଠି ସେ ଅଧିକ କାମ କରେ, ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନିଏ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ? ସେଇଠି ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ? ଯୋଉ କାମ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତାହା ମାତ୍ର କେତୋଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଢିଆ ବଢିଆ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଚାରଣ ଦ୍ଵାରା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେତୋଟି ଦିନରେ ହେଇପାରେ, ଏପରିକି କେତୋଟି ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମର ସମ୍ମତି କାହିଁକି ଦରକାର ହୁଏ, ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାହିଁକି ଦରକାର ହୁଏ। ସମ୍ମତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମତି ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସମ୍ମତି ଦିଟା ଯାକ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବର୍ଷର କାମ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ହେଇଯିବ। ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ଗତକାଲିର ସାରାଂଶଟି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ବୟସ୍କ ମାନ ସହିତ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯାଉଥାଏ, ସେଠି ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ, ବୟସ୍କ ଡଗ ଡଗ ହେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ବୟସ୍କ ଡଗ ଡଗ ହେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରେ ପିଲାଟି ପଛରୁ ଆସି ତାକୁ ଆଗେଇ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଦରକାର? ଗୋଟେ ହଉଛି ଉନ୍ମୋଚନ ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଦରକାର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସତର୍କ ଓ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ହେଲା, କାହିଁକି? ଯଦି ତା ନ ହୁଏ ତାହା କଣ ହୁଏ? ମିଶ୍ରିତ ହେଇଯାଏ। ମିଶ୍ରିତ ହେଇଗଲେ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଇପାରେ। ହେଲା, ଆଜି ପଢିବା ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ କହିବା। ମନୁଷ୍ୟର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ନିୟମ ଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଘଟନ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ନିୟମ ଭଳି ହିଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଘଟନ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ମାନସ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଆପଣାର ଯଥାସାଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୂପାନ୍ତର ଓ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରବାହଟି ସେଗୁଡିକୁ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଇ ପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଡ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତି ସ୍ତରଟି ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଶରୀର କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଥର ଭାବରେ ହିଁ ଗତି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆର ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି। ସେଇ ନିୟମ ପ୍ରଭାବରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଶରୀରର ଯୋଉ କୋଷ କୋଷ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ନିୟମ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସିଏ ତା ଭିତରେ ସେ ନିୟମର ବିଘଟନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୟସ ବଢିଲେ କଣ ହୁଏ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋଚା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚମ ଲୋଚା କୋଚା ହୁଏ,
ଏବଂ ଆମର ଆଣ୍ଠୁର ବା ଗଣ୍ଠି ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଆୟର୍ନ ସୋଡିୟମ ପୋଟାସିୟମ କମିଯାଏ। ଏସବୁ ଯୋଉ କାରଣ ଘଟେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ନିୟମ ତାର ରହିଛି, ଜଡର ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି। ସେ ନିୟମ ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ଏ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆକୁ କୁହନ୍ତି ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମାନେ ଯାହାଟା ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟି ଘଟି ଯିବ, ମାନେ କମି କମି ଯିବ। ଯେ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ ହୁଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ନିୟମ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ ବିଘଟନ ଘଟେ। ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କଣ ହୁଏ ନା, ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଡ ସହିତ ଆମେ ଯେହେତୁ ବାନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗତିଟି ଅତି ମନ୍ଥର ହୁଏ। ଗତିଟି ଅତି ମନ୍ଥର ହୁଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଯେହେତୁ ବିଘଟନ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଅଂଶରେ ବା ଯୋଉ କୋଷରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତାହା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ମାନେ ସେଇ ଅଂଶଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ନ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଲେ, ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପୁଣି ପଳେଇଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ମା ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଅଲରେଡି କରିଦେଇଥିଲେ, କରିଦେଲେ କଣ ନା, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଥିଲା ବେଳେ ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସେ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ରୂପାନ୍ତର କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟି ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଯୋଉ ଶରୀରଟି କି ଜଡର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀରେ ଅଛି। ମହାରାଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ସାଧନା ବଳରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ହନୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଆସି ପାଇଲେ। ମାଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ କୋଷ ଉପରେ, ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଂଶରେ ତାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଇ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ତାହା କଣ ହେଲା ନା, ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ପାଇଲା ରହିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ, ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେବଳ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି କଣ ଶୁଣୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, ବୁଝୁଛୁ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଷର, ଯୋଉ ଆମ ଶରୀରର ଯୋଉ କୋଷ ରହିଛି, ସେ କୋଷରେ ଆମେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତର ସେଠି ହେଇନି। ଯେହେତୁ ରୂପାନ୍ତର ହେଇନି, ଯେତିକି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା, କଣ ହେଇଯିବ ନା, ଆମେ ଯଦି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ବିଘଟନ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ସିଏ ପୁଣି ଭେନକୁ ପଳେଇବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମା ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯେ, ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ କର, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିନାହ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ତ ଦୃଢ ହେଇକି ରହିଲା ଯେ କଣ, ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବି। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ତାପରେ ପରେ ଲେଖା ହଉଛି, ଆମେ ଟିକେ ପଢିଦବା, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯିବା ପରେ, 70, 80, 100, ହଉ 200 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବା ପରେ, ହୁଏତ ଏହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ବୋଲି ଧରାଯିବ। 200 ବର୍ଷ ସବୁ ବିଘଟନ ଏତେ ବେଶୀ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ହୁଏ ଯେ, ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାଟିକୁ ସତେ ଅବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରୟୋଜନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା ରହିଥାଏ, ଶରୀରର ଅସମର୍ଥତା ଏବଂ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଲାଗି ଅକ୍ଷମତା ଯେତିକି ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବନର ଏକ ଘଟଣା ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ, କାହିଁକି ନା ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ, ତା ଫଳରେ ଶରୀର ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଏ। ଶରୀର ଅକ୍ଷମ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଆସିଥାଏ। ଯୋଗର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଧୀର ଅଥଚ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୂପାନ୍ତରର ଧାରାଟି ଅଧିକ ସଘନ ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ବାହ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରର ବେଗଟି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ସ୍ତରରେ ଯେପରି ଥିଲା, ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଭିତରେ କଣ ହେଲା, ଆମର ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରର କୋଷ, ଯୋଉ ବାହ୍ୟ, ସେଥିରେ କିଛି ହେଇନି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତା ଫଳରେ ଯୋଗର ଚାରଣା କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତୀବ୍ର ହେବାର ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଗୁଡିକ ରହିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର ସତ୍ତା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲା, ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ହଉ, ଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ହଉ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। କଣ
ରୂପାନ୍ତର ହେଇନାହିଁ, ସିଏ ଯୋଉ ବେଗରେ ଯାଉଛି ସେଇ ବେଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତର ଧାରାଟି ଭିତର କଣ ହେଇଗଲା, ସଘନ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତି କଥାରେ କହନ୍ତି, ଦେଖ କଣ ହେଲାଣି ନା ତମେ ଗାଡି ଗିଅର ପୁରା ଜୋରରେ ପକେଇ ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ଟାକୁ ମାଡି ବସି ଧରିଛ। ଏପଟେ ଗିଅର ପୁରା ଜୋରରେ ଦାବୁଛ, ସେପଟେ ବ୍ରେକ୍ ଟାକୁ ମାଡି ବସିଛ। ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘଟିପାରେ, କଣ ହବ? ଆଇଦର ଗିଅର ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ନହେଲେ ବ୍ରେକ୍ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଦିଟା ଯାକ ଆପଣ ଧରିକି ମାଡି ବସିବେ, କଣ ହବ? ଇଏ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ, ବ୍ରେକ୍ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟକେଇ ରଖୁଛ, ସେପଟେ ଜୋର ଗିଅର ଦେଇଛ। ଏଠି କଣ ଆମ ଭିତରର ସଘନ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ବାହ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଇଲେ ହେଇନି। ତେଣୁ ସେଇ ଅସମଞ୍ଜସତା ଫଳରେ ମୋର ଅସୁସ୍ଥତା ଆସେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡେ। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ଶରୀର ଯେପରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ରଗତିର ଅନୁଗମନ କରିପାରିବ, ଏଇ ଲାଇନ ଟା ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖେ। ସେଇଥିପାଇଁ ରୂପାନ୍ତର କଥା ମା ଉଠେଇଲେ। କଣ କହିଲେ? ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ଶରୀର ଯେପରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ରଗତିଟିର ଅନୁଗମନ କରିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ଯଦି ଏକ ସୁରକ୍ଷା ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ, ତେବେ ପରିଣାମ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଇପାରେ। ତମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ହାସଲ କରିବ ମାନେ କଣ? ତୁମକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଖାଲି ଆନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି କରିଦେଇକି ରହିଗଲେ ଅସମଞ୍ଜସତା ରହିବ। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ଶରୀରକୁ ନମନୀୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ବାରମ୍ବାର କୁହା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିକାଶ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପ୍ରାଣର ସଂଯମ ଏବଂ ଶରୀରର କର୍ଷଣ, ମନର କର୍ଷଣ, ସବୁ ଯାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାର ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିଣାମ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେମିତି ଶରୀର ହେଇପାରିବ ଅଗ୍ରଗତିର, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତିଟା ହିଁ ଆମକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଏଇ କାରଣରୁ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁ, କଣ କହୁ ନା ଏପରି ଭାବରେ ମୋଟେ ଟାଣି ଟାଣି ନିଅ ନାହିଁ, ଏପରି ତରତର ହୁଅ ନାହିଁ, ଅନୁଗମନ କରିପାରିବା ଲାଗି ତୁମେ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ଦିଅ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ତମେ ଶକ୍ତିକୁ ଟାଣ ନାହିଁ, ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେ ଅନୁସାରେ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାଉ। ଏପରିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିବାକୁ ପଡେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ଗୁଡାଏ ସାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଥବା ଗୁଡାଏ ବାଟ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ମୋଟେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ଅସମତା ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଏଡି ପାରିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡେ। ସେତେବେଳେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟାଘାତ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଯାହାକି ପ୍ରତିରୋଧର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତୁମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇପାରିଛ ଅଥବା କେତେ ପରିମାଣରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛ ତାହାରି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତମେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଇଛ ତାହେଲେ ପ୍ରତିରୋଧ କମିଯିବ, ଯଦି ତମେ ଅବହେଳା କରିଛ ପ୍ରତିରୋଧ ବଢିଯିବ। ଠିକ ଏଇ କାରଣରୁ ହିଁ ଯେତେ ଥର ଆମର ସାଧନାରେ ଏକ ଦୃଢ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପ୍ରାୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଭାବରେ ତାର ପରେ ପରେ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ଅଟକି ଯିବାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଯାହାକି ଯଦି ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ କରି ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ, ସେଇଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିରସତା, ଅଚଳତା, ଉତ୍ସାହହୀନତାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରି ବୋଧ ହୁଏ। ଏଠି ସାରିନି, ବାକ୍ୟ ସରିନି, ବୋଧ ହୁଏ ପରେ ସେମିକୋଲନ ଅଛି, ଖାଲି ଟିକେ କହିଦେଇକି ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ବାଟ ପଢିଦେଲିଣି। ଏଇଠି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଅସମତା ଅବସ୍ଥାଟା ଆସେ, ତେଣୁ ଦିଟା କାରଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତମେ ଅବହେଳା କରିଛ, ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅବହେଳା କରିଛ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଧିକ ହବ, ବାଧା ଅଧିକ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଟିକେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତି ଥାଏ,
ଯଦି ତୁମେ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇକରି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କରେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମୟ ଦରକାର କରେ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଅତି ବେଗବାନ କରିଦେଲ, ଜବରଦସ୍ତ କରିଦେଲ ଯେ ଜୋରରେ ଯାଅ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପୁଣି ଆସି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କଣ ଆସେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିରସତା, ଅଚଳତା, ଉତ୍ସାହୀନତାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଧ ହୁଏ। ଏପଟରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି, କିମ୍ବା ମନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରାଣ ବା ଶରୀର କିଏ ଜଣେ ତାକୁ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଳ ଦେଇକି ଯାଇପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମନକୁ ମାନସିକ କର୍ଷଣ ଦେଇଦେଲ, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ସିଏ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ, କେମିତି ସଂଯମ କରିବ। ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କାମନା ବାସନା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେବି, ଲୋଭ ଈର୍ଷା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେବି, ମୋର ଅସୂୟା ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ମତେ ନିମ୍ନକୁ ନଉଛି ତା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେବି, ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଣ ହାତରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ ମାଙ୍କ ଆଲୋକ ଆଗରେ ଥୋଇ ସେଉଠୁ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଶରୀରର ଯୋଉ କାମ ରହିଛି, ଶରୀର ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ କର୍ମ ବି ରହିଛି, ସବୁଥିରେ ନା କହିବା, ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ୟେସ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍, ହଁ ମୁଁ ପାରିବି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ, ଏଇ ହଁ ମାରିବା ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏ ଅସମଞ୍ଜସତା ଦେଖାଦବ। ଏପଟରେ ଯୋଉ ଲେବୁଲ ହଉ, ମନରେ ହଉ ବା ପ୍ରାଣରେ ହଉ ବା ଚୈତ୍ୟରେ ହଉ, କୋଉ ଗୋଟେ ଲେବୁଲରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେଣି, ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ମାଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟରେ ମନ ବା ପ୍ରାଣ ବା ଶରୀରରେ କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ତମର କହୁଛି ଯେ ନାମ ନାମ ପୁଣି କେମିତି ମନ ଯୋଉ ନାମ କହେ ସେଟା ହଉଛି ଅହଙ୍କାର ନେଇକିରି। ମା ଲେଖିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଅହଙ୍କାର ନେଇକିରି ସିଏ ଯୋଉ କହେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ତେଣୁ ସିଏ ସେ ବାବଟରେ ନା କହିଲା, ନା ମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କଲା। ପ୍ରାଣ କଣ କରେ, କାମନା ବାସନାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଲା, ସେ ବାଟରେ ପ୍ରତିରୋଧ କଲା। ଶରୀର କଣ କରେ, ହଁ ଦେଖିବା ଥାଉ, ତାର ଯୋଉ ତାମସିକତା ରହିଛି ସେ ବାଟରେ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କଲା। ଯୋଉଠି ପ୍ରତିରୋଧ, ଯେକୌଣସି ସତ୍ତାରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଯଦି ରହିଲା, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କଣ ଆସେ ନା ନିରସତା ଆସେ, ଅଚଳତା ଆସିଯାଏ, ଉତ୍ସାହହୀନ ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଯାକ ଅଗ୍ରଗତି ସତେ ବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଭାବିବାର ଲାଗନ୍ତି ଯେ ଏପରି ପୁଣି କାହିଁକି ହେଲା, ମୋର ଏଇ ସମୟଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉନ ତ। ତେଣୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୋ ଶରୀରର ଯେ ମୋର ସମୟ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ହଉଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉନି ତ, ସିଏ ସେ ବିଷୟରେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। କହୁଛନ୍ତି ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି କେଉଁଠି ହେଲା ପରି ଲାଗୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ କୁହେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଯେ ମତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୋର ଅଗ୍ରଗତି ହଉନାହିଁ, ବା ଅସୁସ୍ଥତାର ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସୁଛି, ଇଏ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ନିରସତା ଆସୁଛି ବା ଉତ୍ସାହହୀନତା ଆସୁଛି, ଅଚଳତା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ତାମାନେ ଆମର ସତ୍ତା ଗୁଡିକ କଣ ହଉଛି ଯେ ମନରେ ହଉ ବା ପ୍ରାଣ ହଉ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିରୋଧର ମାଧ୍ୟମ ଜାଣିଲେ, ଶରୀର ପ୍ରତିରୋଧ କରେ କୋଉଥିରେ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା, ମାନେ ଜଡତା ହେଇକିରି ହଁ କରିବା ଥାଉ କାଲି କଲେ ଚଳିବ। ପ୍ରାଣରେ ସେ ସବୁବେଳେ କାମନା ବାସନା, ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର, ଲୋଭ ଈର୍ଷା ମାଡି ବସିବ, କହିବ ଏଇଟା ମୋର ଦରକାର, ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆବୁରି ବସିବା। ମନ କଣ କରିବ, ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତ ହେଇକିରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଲେ କଣ, ନିଠ କରି। ସେ ଶବ୍ଦଟି ଓଡିଆରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଠ କରିକି, ଯେ ମନ ନିଜକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିବ, ସେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପ୍ରତିରୋଧ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଠି କୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଯାହା ଅର୍ଜନ କରିଛ ତାହାକୁ ନିଜସ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ଏଇ ସମୟଟି ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି। ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାକୁ, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନା ହାସଲ କରିପାରିଥିବା ସ୍ତରଟିର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବାକୁ ଏହିପରି ଏକ ବିରତିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ। ବାପା ମା ଅନେକ ଦୂର ଆଗରେ ଯାଇ ହୋଇଗଲେଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକିବାକୁ ପଡିବ, ଯେପରିକି ପଛରେ ପଡି ଯାଇଥିବା ପିଲାଟି ଆଗକୁ ଦୌଡି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ପୁଣି ବାଟ ଚାଲିପାରିବ।
କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ନହେଲେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ତାର ପଶ୍ଚାତ ଦିଗଟା ଦେଖିବା ଯେ ତାମାନେ ଆମେ ଆମର ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ ତିନୋଟି ଯାକକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯଥା ସମ୍ଭବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶରୀରକୁ କର୍ମ ମୁଖ ସବୁବେଳେ କରି ରଖିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା। ପ୍ରାଣକୁ କାମନା ବାସନାରୁ ଟିକେ ବିରତ ରଖିବାକୁ ତାକୁ ଟିପ୍ସ ଦବା। ଦେଖେ ଇଭିନ ମନେ କରାଯାଉ ଲେଟ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ଉପାୟ ହେଇପାରେ। ମନେ କରାଯାଉ ପ୍ରାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମନା ବାସନା ଛାଡୁନି, ତାକୁ ବୁଝାଅ, ତାକୁ କୁହ ଆରେ ତୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁଛୁ, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ଦରକାର କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଦରକାର କରୁଛୁ, ଆରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ରିମେ ରିମେ କାଗଜ ରହିଛି, ତୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଖାତା ପାଇଁ କଣ ଲଢେଇ କରୁଛୁ? ହଁ, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ମାନେ କାଗଜର ଗୋଦାମ ରହିଛି। ତାକୁ ପ୍ରାଣକୁ ବୁଝେଇ ହବ। ମନ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନିଜକୁ ସ୍ଥିତିବାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହ ଆରେ ତୁ ସ୍ଥିତିବାନ ପାଇଁ ଲଢେଇ କଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ତୁ ବା ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ହେଇଯିବୁ, ଆରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୋ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ, ସ୍ଥିତିବାନ ତ ତୋର ହେଇଯିବ, ମାନେ ଆପେ ଆପେ ତୋର ସ୍ଥିତି ଆସିଯିବ। ତାକୁ ବୁଝେଇ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତିର ଯୋଉ ଧାରା ରହିଛି ତାହା ଭିତରେ ଅସମଞ୍ଜସ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଅସମଞ୍ଜସ୍ୟତାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କହିଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ କହିଲେ ସେଟା କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବିଘଟନର ଯୋଉ ନିୟମ ରହିଛି ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ବା ପୃଥିବୀରେ, ଆମକୁ ବିଘଟନର ଯୋଉ ନିୟମ ରହିଛି ସିଏ କଣ କରେ, ଗୋଟେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ଏବଂ ସେଇ ବିଘଟନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ଆମର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମିଳି ସାରିବା, ଆହୁରି ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ପୁଣି ଆହୁରି କେତେ ଦିନ ଆଲୋଚନା ହବ, କାହିଁକିନା ମା ଏ ଉତ୍ତର ଟା ବହୁତ ପେଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ଯିବେ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 139 ପୃଷ୍ଠାରୁ 149 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, 13 ପେଜ ଅଛି ପୁରା। ଆମେ ଆଜି ଗଲେ 142 ପେଜ। ଆମେ ଏଠି ସାରିବା, ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ସାରିବା। ମା, ହଉ ହଉ। ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ମା।